ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਕਦੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਮਾਂ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪੀੜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਹਿਮਤ ਰਤਨ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਹਿਮਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਪੀ। Thank you, Ji. Sat Sri Akal. Thank you for having me here. ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। See, the director Navneet sir, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਲੈਕੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇਵ ਸਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਚ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਮੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਫॉर ਦਿਸ ਫਿਲਮ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆਈ ਵਾਸ ਆਕੂਪਾਈਡ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੇਬੀ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। He said that definitely. And then I got a call one day. He called up and he said that Rehmat, एक बहुत सोहनी script है and बहुत सोहना किरदार है and I'm very sure that you can pull it off. It's meant for you. So मैं क्या ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ and I was very amazed and ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ it's a story of every single family. Anybody can relate to it. It's so ਬਿਲਕੁਲ raw, so authentic and so pure. Very simple story. But because when you are doing biography ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ biography ਜਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ, it will never be that too sweet and simple, because every single person has went through certain phases in their life. And biography kade bhi, it's always inspirational, it's always giving. Oh hamesha kuch de ke hi jandi hai, because you learn so much from such scripts and from stories across the world. There are so many stories and this was one of the story that that came across to me. And onane mainu narration detta. He didn't told me about the cast or anything. He just told me about that this is the character and Dr. Amarjeet and his family story. So I took a narration and I said it's a very good film. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ what is your thought process. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ could you just please let me know the other star cast and all. ਤੇ he said that we have Jimmy Shergill, Manav Vij, Yogaraj ji, Anita Meet ma'am. So I was very happy that that we have such a good talent on board and they want me also to be a part of this story. ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ I should not say this, but ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ sir, will I be able to pull it off with Jimmy Shergill sir in terms of the gap, because he is a very versatile and very senior artist to me. So for me, my first question as an actor was, see, sometimes stories come to you, but as an actor you have to think also ki how this will come on screen, because there is a romantic zone which you have to cover also. So my question that first arose on my mind was to how this couple will look when people will see it. They should not look like there is a certain big age gap or people will not accept it, because it happens. Log जैसे करते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा गैप लग रहा है कुछ. So ये मैंने क्वेश्चन बड़े जैसे layman language में very simplicity में सर को पूछा. मैंने कहा sir, do you feel that it is going to work out, because story is very amazing. He said that trust me, you just trust me, I'm saying this, you are meant to do this role, go for it. I took my time and then eventually I went on board and I didn't met Jimmy sir or no, also in between जब मेरी उनसे बात हो गई थी तो डॉक्टर अमरजीत और उनकी वाइफ जो जस्ट थे हमारे प्रोड्यूसर्स एंड जिनकी ये कहानी है, जिनका किरदार मैंने निभाया और जिम्मी सर ने, they came specially to Kashmir to meet me. They came to my house. They met me because it was their story. They are eventually the whole soul, main people जिनके ऊपर कहानी बन रही है. They came to my house, they met my parents, they met my sister, everyone. They saw me. I was in a very simple घर के कपड़े पहन के मैं बैठी हुई थी. I met them and they just मैम ने किया कि
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ, ਜਸ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਨੈਤ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਨ ਦੇ ਟੋਲਡ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹ, because she could relate herself to me, she could see herself in me actually, that ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਵੋਂਟ ਸੀ ਨਾਓ, obviously ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ है, बट when you see her original picture ना, डॉक्टर अमरजीत और जस की, तो जस मैम को और आप मुझे देखोगे तो यू विल बी एबल टू, उनका जो भी आप अभी जो करंटली जैसे वो दिखती हैं, देयर इज अ बिट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन हर एंड मी। एंड शी समवट सॉ समथिंग इन मी, एंड उन्होंने किया कि नवनैत ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੇ ਫਿਲਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਲਮ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਔਨ ਬੋਰਡ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ देयर आर सो मेनी थॉट्स, क्योंकि it's not only about beauty, this is not a beauty film where you are going to showcase yourself in all those beautiful ਬਿਊਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਏਜ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਟ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਟਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਜਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਦੇयर who have went through certain phases 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, and all other times। ਤੇ I'm happy, I'm glad to be a part of it, and I consider myself lucky that I was able to pull it off। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਰਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਏਜ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਅ ਬਿਗ ਟਾਸਕ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਦ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਫ ਜਸ। ਜੀ। ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਬੋਰਡ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਜਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਔਨ ਸਕਰੀਨ। ਸੋ ਜਿੰਮੀ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਮੀ, ਬਿਕॉज it's all about the artist's nature also, personally, so same as me, I'm very simple and very much into my own zone, very reserved personality. So I could relate to Jimmy sir on set also, while working with him, that he's also very calm, composed, apne vich rehna, or ek aura carry karna, क्योंकि जिन्ना तुसी घट बोलो, जिन्ना तुसी अपनी presence च रहो, that is also your biggest strength, not all the people can do that। सो मेरे लिए भी आई कुड कनेक्ट टू जिम्मी सर, तो मेरी मैनू बहुत ईजी और कंफर्टेबल महसूस होया सर नाल काम करके। एंड रही गल जस मैम दे किरदार दी, सी बड़ा सिंपल सीगा वो किरदार लेके आना, बिकॉज डायलॉग्स या कुछ भी इतना टफ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, कोई भी ले मैन समझ जाएगा उन्हां चीजां क्योंकि जो गल्लां तुसी कर रहे हो आम गल्लां तुसी कर रहे हो, कोई इन्ने ज्यादा टफ डायलॉग बाजी नहीं हैगी फिल्म दे विच कि which makes you difficult to perform। it is all about the emotion rather than the dialogues in this film, how you carry that emotion in the film and how you become wholly solely a part of this subject। so ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਸ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਲਈ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ when I also watched the film ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. I was happy. I felt like I did it so effortlessly ਕਿ it doesn't look like acting. It looks like ਕਿ it was meant to be just. When I watched the film and people watched the film, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ. Because I'm changing so much in the film, on and off. When you see that, you cannot feel that it's the same girl on screen. You could only see the character. So that is what I loved about during this process. And when Majai also came out. So ਨਹੀਂ, that's ਬਹੁਤ it. ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Yeah. ਜਸ ਬਾਰੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ, ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਕਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਡਾਂਸਿੰਗ। ਤੇ ਬੂਗੀ ਵੂਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਵੇ ਜਾਫਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਫॉर दैट ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I continued my studies and all. And then ਜਦੋਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, I was so good in academics and all. ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ they are so proud of my journey from academics to artist line, because I did my best. ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, I want to give my 100%. ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਅਵਾਰਡਸ ਲਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮਿਕਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਪਲ ਐਡਮਾਇਰਡ ਮੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਲਸੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਆਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ अपना 100% देना है। मैं फिट नहीं सीगी, मैं 72-73 किलोस की थी। मेरी हॉस्टल लाइफ थी, 6 साल मैं हॉस्टल में रही। हॉस्टल में क्या लाइफ होती है, डेंटिस्ट्री पता है आपका खून चूस लेती है। इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਹਾਫ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੀਨ ਅ ਟਫ ਜਰਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਫੋਲੋਡ ਦੈਟ ਪਾਥ। ਐਂਡ to come into the showbiz line, it happened eventually. ਮੈਂ PTC ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ 300 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੱਜਸ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਹੈਲਦੀ ਮੈਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਾਊਂਡ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਟੂ ਅਦਰ ਪਾर्ट्स आल्सो, जो भी स्टेज पे रिक्वायर्ड सीगा एज अ पार्टिसिपेंट। क्योंकि जब भी आप कोई ब्यूटी पेजेंट जीतते हो या करते हो ना, तो आप दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन हो। पीपल, यंगस्टर्स, दे फॉलो यू। They want to see why did she won, how come she could make it. So when I was during मैं ਜਦੋਂ PTC ਚਲੀ ਸੀਗੀ, I was like कि I have to do good, ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਫਿਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 7 ਕਿਲੋ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ till now I have lost 22 kgs. I kept on working on myself, what is this? It's your dedication, it's your commitment, it's ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ। I am blessed that I am getting work, so I should put my 100% whatever this field requires for an artist to be. ਬਿਲਕੁਲ। If actors need to look good looking, they need to be fit and healthy, they need to look a certain way, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। So I did it. It has been a long journey, and it is also about evolving within yourself, grooming, learning so much of sacrifice also. So I think I'm becoming a more better version of myself day by day.
ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ support। ਪੇਰੈਂਟਸ, ਆਈ ਐਮ ਬlesed ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਟੋਲਡ them the same ਕਿ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਰਸ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਦੇ ਵਰ ਨੈਵਰ ਆਫਟਰ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦੀ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਪਾਥ ਵਿਦ ਬੀਇੰਗ ਓਨੈਸਟ ਟੂ ਆਰ ਸੈਲਵ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, then they trust you when you, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ when I switched into this field, they were very sure that even if I'm making a decision to continue in this field, they were sure that I'll do so well in this also and I'll make it happen, because उनको पता था कि ये मेहनती है, ये ईमानदार है, ये अपना रास्ता बना के, I have no film background, she will make it, and that is how I made it, it's all about the trust। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, because you know they are with you। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਕੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? See, CAT ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਨਾਲ। Then I worked with recently with ਵਿਕਰਾਂਤ ਮਾਸੀ for ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ recently ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ April ਦੇ ਵਿੱਚ। I did lead also for that project। ਤੇ I started with Randeep Hooda, then I did with Vikrant, Jimmy Shergill, Nawaz sir. I did one ad with Diljit also। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂਗੀ, whatever I have, gone through and how my experience has been, working in this industry, Bollywood. Uh, it's never about Bollywood or Bollywood. It's always about being on set with, talented people and intellectual ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਰਸਟ ਬਹੁਤ ਅਲਾਈਵ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So my experience with these actors, because these all actors I've worked with, if I look at my journey, they all have a certain journey, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ when they started, they were not known। So I feel like I'm blessed, ਮੈਨੂੰ ਉਹ experience ਮਿਲਿਆ, because I'm able to, be more mature in handling things and being more a professional actor on set। and ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਹਰ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਇਟ ਔਨ ਸਕਰੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾਨ ਫਿਲਮੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੋਵੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ? See, when I was in Punjab, it was a total different system। Punjab ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ music albums ਨੇ to start with for, young girls to come up with। ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਜੇ ਵੀ, grooming ਲਈ, sorry to say, there is nothing for actors। ਕੁਝ grooming ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ads ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, where artists can grow। acting classes ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, coachings ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, being versatile, being vulnerable।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗਰੂਮ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਟਰ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, that is how you learn, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ, ਅਹਿਮੀਅਤ, ਅਹਿਸਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ there is a certain way of working in Punjabi industry. There are certain filmmakers who work with certain actors. There are certain singers who have a certain way of working. But Bollywood is what I feel about Bollywood and Hindi cinema is that it is so opening and welcoming, that so many young faces, because they keep on auditioning you, they keep on finding a new talent, which is the very best part. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸਰ ਨਾਲ, ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਰ ਨਾਲ, ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਆਡੀਸ਼ਨਸ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਪਾਸਡ ਅ ਸਰਟਨ ਟੈਸਟ। ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਆਈ ਵੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਟਿਲ ਹੇਅਰ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲੋਲੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਕੀ, what will you do? So this is what I have experienced, that if you are so talented, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਫਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਮੁੰਬਈ ਆਂਦੇ ਹੋ, there is definitely, they know that you have got something to bring on screen and cinema। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, when they have got those eyes to see spark in you, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। And ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ actors are now in Mumbai, yaar. So many actors, they are working. If you look at Jimmy sir also, he's working in both the industries, yaar. So there is no harm. ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ talent ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। So how does it matter? I got my film with Jimmy Shergin sir while I was in Mumbai, you know. So it's not about also a place also, and I think now it's going a certain way and it's good. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ Yeah. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ Yeah. ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, and that is what I feel, ਕਿ it's not impossible, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੀ ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਜਾਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ। ਯੰਗ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ Yeah. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ Yeah. ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਤੇ Yeah. ਉਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? Yeah. ਮਾਂ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਇਨ ਟਾਕਸ ਵਿਦ them। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਅ ਰਾਈਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫॉर ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਸੀ देयर आर टू वेज। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫॉरवर्ड। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਿ ਅ ਗਰੋਥ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ will I be able to rise ahead, of what I have done, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। there are so many projects I'm in talk। ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ 4-5 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟਰਸ ਨਾਓ ਕੀਪ ਔਨ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਮੁੰਬਈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਵਾਚ ਮੀ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਰ ਓਨਲੀ, ਐਂਡ ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ ਰੋਹਨ ਸਿੱਪੀ ਸਰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੋਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਰੀਮੇਕ ਆਫ ਅ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੂ ਇਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਫੈਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ they should keep on loving, keep on having believe and faith in me, and I just need blessings। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਸ ਭੁੱਖੀ ਹਾਂ। ਰੈਸਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਐਨੀਵਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ then you start doing more of it, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ That's a, ਬਿਲਕੁਲ। yeah, so that's the biggest blessing for any artist, so I just want the same। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।